वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन जथेदार महल सिंह जी चंडीगढ़ वाले जिन्होंने विचार रहमता ते की भाई तारू सिंह जी तो हर समा बदलता गुरु गोबिंद सिंह के जफरनामे ते पहुँच गया। चलो इतिहास जितों आरंभ किया सी उत्थे आपां पूरे नहीं पढ़ सके विशरा च गल वा ते बेनती करते हैं कि कुछ सन्मान बुद्धिजीव साडे नगर दे जिहड़े कि आप नगर कीर्तन दे विच या गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दा दिहाड़ा मनाउंदे बहुत बार सज्जन विद्वान उन्होंने सम्मान नहीं सवेर का किया गया। 2 मिनटां दे विच ही असीं 2-4 मिनट लवांगे, सम्मान जरूर किया जाए। कश्मीर सिंह बाबे जी कश्मीर सिंह का कोई पोतरा भावें गुरवेल सिंह फौजी गाड़ी बैठा ये भी पोतरा ही है, अपना सम्मान लैन। उस तो बाद जसविंदर सिंह जी मास्टर जो गुरुद्वारा बाबा झाड़ू सिंह के प्रधान वा ते इत्थे भी अज उन्होंने कमेंट रेफरी की ड्यूटी दी है जसविंदर सिंह जी मास्टर। उस तो उपरंत नंबरदार जी मिल चुके हैं। पूर्ण सिंह नंबरदार का परिवार कोई आया हो सिंह वो भी अपना सम्मान लवे। सो बेनती करते हैं कि कश्मीर सिंह बाबे के गुरवेल सिंह जी तुसीं आ जाओ, कोई टाइम सीमित वा। मास्टर जसविंदर सिंह जी वो भी पहुँच जान ते अपना सम्मान लैन। पूर्ण सिंह नंबरदार का परिवार का कोई जी मक्खन सिंह बागा वाले जिन्होंने काफ़ी समा साडे नाल सेवा दे विच रुझे हुए आ, उन्होंने बेनती करते हैं जथेदार मक्खन सिंह जी वो भी हाँ जी बोले सो निहाल सो। मास्टर जसविंदर सिंह जी बोले सो निहाल बेनती करते हैं वो भी अपना सम्मान लें। जो मास्टर जी साढ़े को पहुँचे बलविंदर सिंह जी सरियाड़ी तो क्योंकि बाबा जी की एंड सरपंच साहब अजे साढ़े को हो के गए आ, ये मेहमान बाबा जी के उन्होंने भी सम्मान किया जाएगा। आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया
साजन तो प्रीतम मेरा जिद है ना बिसरै काहू मेरा कोई रसनाबाजी ना रहे एक बारे कहने ते बड़े प्रेम प्यार ते सत्कार दे नाल फतेह दी संड पाइए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह फतेह सतगुरु पातशाह जियां दी रहमत दा सदका आ पिन्नी पिन्नी रहण दे अंदर हरी जस करन दा आपां सारियां नूं सुभागा समा इस सुभागियां कड़ियां जड़ियां प्राप्त होईयां ने साडे तो पहला पंथ का सत्कारत कविश्री जथा सत्कारयोग ज्ञानी महल सिंह जी चंडीगढ़ वाले उन्होंने आप संगतां दे नाल गुर इतिहास गुरु विचारां दी सांझ रखी है। दिन दे दीवाना दे अंदर साडा बहुत ही सत्कारयोग वड्डा वीर गुरजंट सिंह बैंका जिहदी कलम नूं महाराज पातशाह जी ने बहुत मान दिता जी क्योंकि जिहड़ी साहिब जीआं दी कृपा दे नाल इस स्टेजां दे उपर वारा गाई दियां ने जड़ियां आप संगतां बहुत पसंद करदियां जो ये बैठे ने सत्कारयोग वीर जी जिन्हां ने दिन दे दीवान दे अंदर हाजरी भरी ये उन्हां दी लिखी हुई कलम तो ने अरदास है महाराज दे अगे महाराज कैसे तरह वीर दे सिर दे उपर मेरे पर हाथ रखे आओ जी हुण जितना कुछ समा आप नूं मिलिया सीमत जाए जेदे अंदर रहंदियां रहंदियां आप संगतां दे नाल गुरु दीयां कथा कहानियां दी संड पाउणी जे ते खालसा जी आओ सब तो पहला इतिहास दियां विचारां दी संग रखण तो पहला सरबत दे भले वास्ते चढ़दी कला दे वास्ते एक अरदास करिए आखो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला संगत जी जड़ा साडा विरसा है ना कुर्बानी ते अनख दे नाल भरिया होया क्योंकि कवि बड़ा कमाल दा कहंदा जिथों मुक्ति मजनुआ रांझियां दी आदि उत्थों शुरू हुंदी दास तान साडी साडे लड़दियां दे सीस लै के फिर भी जिस्मां चों गई ना जान सकी इस सिक्खी नूं तत्ती तवी ते भी बैठना पिया रजदी देग दे विच भी नहाउणा पिया सीस दे उपर आले भी चले जोदियां बंद भी कटवाए है उपर दी देग दे विच भी रजना पिया है और नौवे गुरां दा सिख जो भाई ब्याला देखो उबल दी देग विच कड़ी जांदा है आ नेत्र खुले ते फड़क दे बुल दोवें बस बाणी दियां तुकां पड़ी जांदा है प्यारे सिख नूं ठंड महसूस हुंदी भावें जालम दा सीना सड़ी जांदा और जिवें जिवें बीलिया अग मचदी रंग होर भी सिखी नूं चढ़ी जांदा क्योंकि पंजां नदियां दी तरत पंजाब दी है जिहड़ी मौत दी हिक ते वसदी है इको मां पंजाबण चों अनख बदले अपने पुੱਤ मरवा के हसदी है आ एने भरमजे साडियां कातलां नूं ओसी होवांगे दो जा चार लोको असी मारिया कदे मुकना नहीं क्योंकि एडी लंबी है साडी कतार लोको गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जियां दा जिक्र हो रहा सी जिक्र करदे हां सिख कौम दे महान नगीनियां विचों महान जोधा होया जे बाबा बंदा सिंह बहादुर रसौरी इलाके दे विच जन्म होंदा है मां बाप ने नाम की रखिया जे लक्ष्मण दास करदा की है शिकार खेडन जांदा राजपूतां दा पुत्र है पर एक दिन शिकार खेडन गया खुद ही शिकार हो गया क्योंकि अखां दे सामने मिरगणी आई है जिन्हों हिरनी कहा जाता है इन्हें मिरगणी दे पेट विच तीर मारिया ते तीर मिरगणी दे पेट विचों आर पार होया उसके पेट विच दो बच्चे सन इहदियां अखां दे सामने तड़फ के मर गए हुण साडे हो जी बची घर गया घर भी मन ना लगा जंगलों विचों भटकदा औगणनाथ दा डेरा मन लिया औगणनाथ दे डेरे ते जदों जाके इन्हें औगणनाथ नूं डंडौत करनी कीती है ते औगणनाथ ने इहनूं अपना चेला बना लिया इहदा नाम की रख दिता जे माधो दास बहुते है जेड़े अजे भी माधो दास बैरागी कही जाते हैं खालसा जी पर ध्यान दिओ जे मेरे साहब जी ने बैरागी रखना सी ते मेरे पातशाह नूं मेहनत नहीं सी करनी पैनी क्यों करता की सी जंतर तंत्र मंत्रां वाली औगणनाथ ने पोथी दी है कि शिले करना है पहला इन्हें अपने कोल बुलाना साधुआं नूं फिर बड़े प्रेम नाल पलंग ते भी बहाना फिर पता नहीं क्यों जा मंत्र पढ़ना उदों पता लगना बाबा जी पलंग थले ते पलंग बाबा जी दे उत्ते इन्हें ताड़ियां मार मार के हसना क्योंकि सुभाष शिकारी सी पर याद रखियो सुनियो मौत बड़ी है अड़ियल पर मौत दे अगे खड़िया बंदा वो पंथ दी चढ़दी कला वास्ते हिक तन के अड़िया बंदा जुल्मी राज दी जड़ पुट्टन लई वांग हनेरी चढ़िया बंदा पर अज आ गया इहदियां सुत्तियां कलां नूं जगावण वाला पंथ दा मालक आज ही जड़ा संत भी है जड़ा सिपाही भी है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह भी बदले जा रहे ने दक्षिण नंदेड़ दी धरती दे वल रस्ते दे विच पातशाह दादू द्वारे दी धरती ते ठहरे
ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ, ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਏ ਜੋ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੰਦੇੜ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਨਾ ਵਗ ਜਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਮਾਦੋ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਬੜਾ ਅਬੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਜਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਲਿਆ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਲੰਗ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ, ਬਈ ਘੋੜਾ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਦਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਲੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇਗ ਸ਼ਸਤਰ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਥਾ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਛਕ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਛਕੀਏ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫਲ ਦਰਖਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੇਲੇ, ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਖੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 7-7 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਬਰਛੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਲਮਕਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਆਪ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਚੰਦਰ ਮੰਤਰ ਤੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਧਾਵਾਂ, ਓਏ ਬਾਬਾ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਗਏ ਮਰ। ਇਹ ਖੋਲਦਾ ਅੱਖਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਡੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਬੜੇ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖੀ ਤੱਕ ਲੈ, ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਕਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਜੰਤਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮੰਤਰ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖਲੋਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿਉਂ ਬਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਘੱਲ ਲਿਆ ਵੀਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬੜੇ ਵੀਰ ਘੱਲੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਦੇ। ਅੱਲੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾਵਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ। ਹੁਣ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਸਣ ਭਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਦਾ, ਆਹ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਗਿਆ, ਆਹ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਡੁੱਲਾ ਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਿਰ ਬਾਬਾ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ
ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਝੰਜੂੜ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਲੂੜ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਪੱਟਦੇ। ਆਓ ਜੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣੋ।
ਜੇ ਦਮ ਮਿਲਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਮਾਂ ਦੇ ਢੋਏ ਨਹੀਂ ਢੋਏ ਜਾਂਦੇ ਬਾਜ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਣੇ ਗਵਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਦਰਦਾ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਛੇਕਾਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਢੋਏ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਬਾਬਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਣਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪੜਤਾ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਵੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾਟਕ ਚੇਤਕ ਕਰਾ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਮੇਰਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਬਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰਦਮ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲਕਬ ਦਿਆਂਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਨਗੁਰੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਝੂਠ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਰ ਰਸੀ ਬਾਰਾ ਸੁਣਦਾ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੁਣਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆਂਦਾ ਬਸ ਕਰੋ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਕਣ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਥਪੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸੂਮ ਲਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਟਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਨੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸੀ ਸਾਈਂ ਬਦਰਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਦਾਵੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਮੌਤੇ ਮਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ੇ ਆਖਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤੀਰ ਇੱਕ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰ ਦਈਏ ਪਰ ਤੈਨੂੰ 5 ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਵੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਨੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆ ਨਗਾਰਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾ ਲਾਵੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀ ਆ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵੱਲ ਕਲਦਮੀ 20 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਕਰੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੇਰੇ पैर चुमेगी लो जी सतगुरां तो लैके थापड़ा कर दे ऊपर बाबा बंदा सिंह बहादुर आ रहा पंजाब की धरती ते हुण प्यारे खालसा जी 2 पिंड ने ये शहरी ते खंडर इन्हां दे विचकार आके बाबा जी ने गड्डिया निशान इत्थे कीता आदम महाराज धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा प्रकाश जेड़े हुक्मनामे सी ओह कर दिते ने भाई भगतू का रहने वाला बाबा फतेह सिंह ओदे वाल ते बाबा आली सिंह बाबा माली सिंह दा जिक्र करा ये दोनों भरा जेड़े सी सलौदी दे रहने वाले है इधर बापी वजीदे नूं जदों पता लगदा ना कि गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब दी धरती ते भेजिया इन्हें पापी ने दोनों भाइयों नूं अपने कोल बुलाया ते कहंदा मैं सुनदा तुहाडा एक जादूगर जिहा बंदा पंजाब दी धरती ते आ रहा पापी हंकार च बोलिया आउण तां दिओ वेखिओ किवें भजाउंदा ते बाबा अली सिंह कहंदा ओए अज तेरे दिल विच हैगा ना आवे याद रखी एक दिन ऐसा आवेगा तेरे सराने नंगी तलवार लेके नचू ते मौत तेरे सराने खड़ी है हुण सच कौड़ा पर जदों ये सुनदा इन्हें फड़ के कैद कर ले ते सिंह रातों रात जे तुड़ के फरार होए पहुंचे बाबा बंदा सिंह बहादुर दे कोल और प्यारियो फूलकिया विचों बहिरंगत के गुरु दे प्यारे पुजे ने बाबा दीप सिंह जी ए भी सिंघा समेत बाबा बंदा
सिंह बहादुर को आन पहुंचे ने इत्थे लगे दरबार बई इत्थे ढाਡੀਆਂ ने बड़ियां जोशीला वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर दे टोले फड़ के आए नेत्ਰਾਂ ਵਿੱਚ खून दे डोरे ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧੀਪਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सुडौरे दी धरती नूं क्यों सोधिया क्योंकि प्यारियों नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज सच्चे पातशाह माफी दियो समाने दी धरती ते ना बोलिया समाने अल्लाह क्यों बोलिया नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जियां दे पावन सीस ते तलवार दा वार करने वाला जलाद जलालोदीन समाने दा रहने वाला शासन बेग बाशल बेग जिन्हां ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे मासूम लाला दियां छातियां ते गोडे रख के हुण ए भी जिक्र करदे आ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਪਲ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਲੇਲੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੌ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਨ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੋਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੁਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕੇ ਜ਼ਿਵਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ जिन्हां नूं प्यारे खालसा जी जिउंदियां धरती विच गड्ढ के उपर गुड़ पा के कुत्तियां कोलों जिहने तड़वाया सी ना हुण ਸਿੰਘਾਂ ने जदों इहनूं दित्तियां धुरदियां टिकटां इत्थों बाद इह जोधे इकट्ठे हो के जा पहुंचे ने कीरतपुर ਸਾਹਿਬ ਦੀ धरती ते कीरतपुर ਸਾਹਿਬ ਦੀ धरती तो नाल दे जोधियां नूं आण पहुंचे ने छत हुण इत्थे कुछ हिंदू परिवार आ मिले ने कहंदे बाबा जी समाना सढौरा सोध आए जो आ पर इत्थे बहुत जुल्म हुंदे आ जालम साडियां धीआं भैणां नूं चुक के ले जांदे आ उन्हां नूं छडाउण दी किसे दी हिम्मत नहीं पैंदी कृपा करो साडियां बहु बेटियां नूं छडा लवो ते छत नूं भी सोध दित्ता हुण इत्थे कीता जे आद महाराज दा प्रकाश सिंह कहंदे ने बाबा जी हुण इंतजारां नहीं जे हुंदियां क्यों ना सरहद उत्ते हल्ला बोलीए बाबा जी कहंदे ठहरो आ पापी नूं दसदा दईए ओए असीं पुत्तर हां गुरु गोबिंद सिंह दे हक सच इंसाफ लई लड़न वाले ओए देश कौम धर्म दी क्षमा उत्ते अस्सी वाग पतंगियां सड़न वाले सिंह डरदे नहीं कदे मौत कोलों हस हस के चरखड़ी चढ़न वाले असीं जन्मिया खंडे दी धर विचों वधे फुलिया आ किरपान नाल ओ जेकर जियां के अणख दे नाल मरना पिया ते मरांगे शाह दे नाल आ किस तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर लै के कागज ते कलम पा के मत्थे ते त्योड़ियां पापी नूं चिट्ठी लिखना करदे आ आओ जी ढाईए दे रूप विच है
खालसा दी नींद ते इनू पहला भी नहीं सी आउंदी पर हुण किहड़ा सिरहाणे थले बांधे सुता कंधा ते सिर मारदा रातां नूं तैयारियां करी फिरदा इहने जहाज दे नाम ते लाया जनारा के धर्म नूं खतरा हुण खालसा जी इहने अपने सदले सारे दरबारी अमीर वजीर जरनैल कहंदा सिंघां दे सरहंद दे बाहर ला बोलना क्यों ना जाके पहले ही राह डक लीए इहने फौजां इकट्ठियां कीतियां आण पहुंचा चप्पड़ चिड़ी दे मैदान दे विच सब तो मूरे आके तोपा बिड़ियां गईयां उदों मगर बनाई गई हाथियां दी कंध आप हाथी ते चढ़िया ते आले दवाले इहदे चोर डाकू जिहड़े ने जहाज दे नाम ते इकट्ठे कीते होए है उधर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने भी प्यारे खालसा जी सिंघां दे समेत कीती चढ़ाई कभी बड़ा कमाल दा कहंदा ओ चढ़िया फिर अकाली चोटा मार के आज उस ढा कुत्ते लटकाई भैन पुचंग दी ओदे मोढे धरी दुनाली पुतरी काल दी उस सज्जे साग उठाली बल्दी लाल जियो ओदे नेत्र दिन बखाली तारे डलक दे ओदी तक के चढ़न वाली चुकिया कल भी ओ भाषे रण दा वाली जदता देवता ओदे दर ते खड़ी सवाली जापे मौत दी ओदे जदों जोधे पहुंचे चप्पड़ चढ़ी दे मैदान दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सामने तकिया पापी नु इत्थे जिक्र करया वार कर लगियां ते वार कहंदे हल्ले नु हल्ला ढल्ला मठा होना चाहिए क्योंकि फिर सामने वाला वार करके नड़ जाता ते खैर खालसा जी हुण जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर ने तकिया बारी दी फौज नु सिंघां नु कीता हुक्म एकदम बोल दियो हल्ला बई जोधियां ने छड़े जकारे पड़िया गगन दे मामा बाजियो पर यो निशाने काओ खेत जमंडे सुरमा अब्दुल्लन को डाओ अपनी मार दे थले आज छड़ के जकारे मार के ललकारे वारी दी फौज ते हल्ला है ए बोले मारू बच्चे आते
बाबा आली सिंह, बाबा माली सिंह, बाबा करम सिंह, बाबा धर्म सिंह, बाबा हरदास जी, बाबा दीप सिंह जी वर्गे महान योधे, बाबा बाज सिंह ते बाबा फतेह सिंह वर्गे जिन्हां ने वरदे गोलियां दे विच भी जान दी परवाह ना कीती, क्योंकि गुरु दा खालसा हमेशा शहादतां पाउण वास्ते तैयार रहिंदा है। ते खालसा जण सिंघां ने मोरले दो हाथी मार दिते ते मगरले पछाण भन उथे टीका मार दे ते सिंघां दे नजरी पिया जिस हाथी ऊपर चढ़ के बैठा पापी वजीदा वेखदे सार पापी नु सारे सिंघां ने कमाना ते तीर चढ़े ते चुन चुन के इहदी छाती दे विच छड्डे ते पुट्ठा हो के भवाटड़ी खा के डिग्गा धरती दे ते नठ के कोल गए ने बाबा बाज सिंह ते बाबा फतेह सिंह ते खालसा जी बाबा बंदा सिंह बहादुर दा सिंह ठहरो ए पापी नु इन्नी छेती नहीं मारना, मारांगे जरूर पर तड़फा के मारांगे। पता ते लगे इन्हें किड्डे वड्डे वड्डे गुनाह करे है। आ फिर जिवें जट सुहागा फेरदा दा चंगी तरह सुहागा फेरिया आलू दी छिल वांग छिलिया गया। हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर गाड़ी सिंघा पेश किया। बाबा जी कहंदे दस ओए तू साहब दे लाला ते माता जी उपर इन्ना कर क्यों ढाया? फिर जवाब कोई ना आया। बाबा जी कहंदे नु साड़ दिओ। सिंघा ने तेल पा के अग ला दी। जदों अध भुना जिहा हो गया अग बुझा के पुट्ठा दरख्त दे नाल टंग दिता। फिर कावां इल्ला गुरजा कुत्तियां ने इहदा मांस नोच नोच के खाधा, क्योंकि पापी के मारने को पाप महा बली है। हुण वारी कहदी आई है झूठा नंद दी, लोग ते सच्चा कहंदे सी पर सी झूठा। सब तो पहला ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ। ਮੁਆਫੀ ਦਿਓ ਮਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਸੱਚੀ। ਆ ਨੱਕ ਵੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜੋ, ਕੰਨ ਵੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜੋ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਨੰਗਦਾ ਵੀ ਨੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਲਾਇਆ ਮੂਰੇ ਮੰਗ ਕੋਟੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾੜਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਗੜ ਦਿੱਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੇ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। क्योंकि प्यारे खालसा जी जदों पापी साहिबजादियां नूं शहीद करन लग्या सी, उस समय साहिबजादियां आख्या सी जिस जगह ते असीं शहीद होवांगे उत्थे खालसा राज कायम होवेगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खालसा राज कायम किया। बाबा जी दी करनी ते कुर्बानी नूं याद करदियां आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू जी। ते खालसा जी समा अपने को तकरीबन हुण सीमित जिहा। वीर जी उन्हां ने आखिया सी कि 2 घंटे जरूर लाउणे आ, पर जदों पिछले साल आए सी उदों बाबा ही ला दिते सी, बाबा समा लग गया सी। पर हुण इस वारी असीं माफी मंगदे हां, क्योंकि पहला भी दिन दा दीवान जलंधर भगता के आए हैं। हुण आप संगतां दे दर्शन कीते ते सवेरे फिर पट्टी आउणा है भट्ट साहब, उत्थे आके संगतां दे दर्शन करने हैं दिन दे दीवानां दे अंदर। ते जो वार कहण दा हुक्म होया है ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਗਮਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਗਮਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨਗਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ 17 ਕੀਨੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਵੈਰੀਓ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਅੱਤਾਂ ਨੂੰ। पर प्यारे खालसा जी उत्थे विदेश में जाके कराउणा सी, उत्थे भी कोरोना वायरस करके थोड़ा समा हो जिहा चल रहा सी। इत्थों भी जदों पंजाब की धरती तो गए काली काली गए ते हुण प्यारिओ ये नगमा आप संगतां अगे कह के चंद कुछ मिंटां दे विच फिर आप संगतां दे कोलों असीस ले लैनी है। ते खालसा जी सब तो पहला मेरे नौजवान वीर ते मेरे बुजुर्ग एक बार ध्यान दिया दे, मैं सोशल मीडिया उपर भी ये पोस्ट शेयर की सी किसानां दे हक दे विच, क्योंकि साडा सारियां दा फर्ज बनदा बोलण दा। किवें एक बेनती ये प्रवान जरूर करियो, जे किसानी धरनियां दे विच जाना है, जिहड़ा सरकार ने किसान विरोधी बिल पास किया है, उत्थे फिर धड़ेबाजियां बना के ना जाइए, क्योंकि सारियां नूं इकट्ठा ही हक जिहड़ा मिलना है ये किसी का निजी नहीं। इस करके भलिओ धड़ेबाजियां नूं छड्ड के पार्टीबाजियां नूं छड्ड के एकजुट हो जाइए। ते नौजवानां अगे खास बेनती ए, आ जिहड़े लंडू ते कलाकार जिहड़े स्टेजां दे उपर
ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਹੈਗੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਆਪ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਬੰਬਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ, ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਇਹ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੁਲ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਰਬਾਪਤੀ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚੜ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਛਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇਗਾ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਥੱਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਜ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਬਾਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਾਰੇਗਾ ਥੋੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਚੜਿਆ ਬਨੇਰੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤਾੜ ਕਰਦਾ ਡਿੱਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਗੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੱਢੋਂ ਤਾਈਓ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰ ਬਾਗੀ। ਓਏ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਚਾਬਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਗੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀ, ਧੰਨ ਬਾਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਗੀ, ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਨਲੂਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿਪਲ, ਸਲਾਰ ਬਾਗੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਸਰਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਬਾਗੀ ਤੇ ਬਾਗੀ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਆਸੀਸ ਸਜੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਗੀ, ਨਾਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਗੀ। ਆ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਗੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਗੀ। ਬਾਗੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਪੜੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ,
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਟਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਟਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਦਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਫਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਜੋ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਪਾਪਣ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਬੈਦਾ ਗੋਲੀ ਹੀ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਐਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਅਣਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਓਏ ਮੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕੋ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕੋ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆ ਫਿਰ ਵੀਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾਲਕੂ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਵੈਰੀਓ ਨਾ ਚੁੱਕੋ।
ਸੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮਦਾਰ ਜਿੱਤ ਲੇਰਾ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਛੱਲੀ ਸੀ ਲਿਖੇ ਬੇਟਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖੜਕੂ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਵੈਰੀਓ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖੜਕੂ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਵੈਰੀਓ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖੜਕੂ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਵੈਰੀਓ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਰਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਜਾ ਬਾਬਾ ਤੀਰ ਵਾਲਿਆ ਦਰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਵੋ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ, ਭੈਣੋ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆਪਣੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਧੀਓ ਪੁੱਤਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਬਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਦ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਜੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸਵਾਸਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਆਓ ਜੀ बड़े प्रेम के नाल फतेह गजाउणी करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी आप सजे रहो, क्योंकि सतगुरां दी सवारी जिहड़ी आ ਉਹ ਸੋਫਾ ਸਮਝਾਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬੈਠੋ। ਆ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਪੱਟੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਸੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦਲ ਪੰਥ ਗਏ ਆ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।